Okay. Assalamu alaikum everyone and thank you again for joining. So as it is the second part, we're on the way to evaluate our class and you have to talk regarding time management. Okay. So are you ready for that? Yes, Bhaiya, we are ready. Okay. So to whom we can start with? Okay, it's Jahid Hassan Jim. The floor is yours and you will get sharp 2 minutes. Okay, sharp. The floor is yours, Jahid Hassan. Okay, thank you so much. I'll start about time management. First of all, we know what is time management. Time is very valuable for every human being. Time management means how can we utilize the time and set our goals and set our working plans, and that means the to-do checklist about day and how we can utilize our time. That's called time management. Time management very significant part in our life. Every human should ensure time management for everyday life, for more uh, smooth daily life leading. So time management has many things essential in our life, uh, such as it sets our specific goals. It helps to set our specific goals, and it helps to clear outline of our daily life, and it helps to the reduce the working pressure, and it helps to smoothly work in daily life. So we have set what are the important and what is not significant in daily life. We should select the significant part, the significant time where we go and where we didn't go. That is time management. To me, time management is a crucial part that a man can do anything in one time. A man do anything on time, then can their daily life is more easier and is more smooth. So I prefer every man should follow time management for daily lives smooth and easier. That's all. Okay. Thank you, Jahida Sanjim, for sharing your ideas regarding time management. You tried to speak on behalf of what does it mean, why it's important, and what the problem normally people are facing, and how can we make sure our time management. What will be the strategies? How can we make sure our confidence, our preparedness? Okay. So thank you for sharing your thought. Now, who has the floor? Please raise your hand. Okay. It's Faisal Hussain. The floor is yours, and you'll get also 2 minutes. Okay, please start your speech. And thank you, Bhaiya. Thank you again for giving me the platform to say something about our upcoming topic, that is time management. So I want to start uh, by saying that time and tired wait for none. Time is sometimes compares with money and sometimes with life. So time is really valuable for every a single person's life. Every single successful person had a history behind their life, that one day they were not in the same position. They struggled, they used their time, they utilized their time properly, so that
they can shine in their they could shine in their life. So 24 hours, it's uh, is a time that's equal for everyone, but it silently shapes our success and happiness in my perspective. Okay, so time is the one reason that is equal for uh, all of us, and how we manage it, how we use it in our daily life, that is the time management. That is that how we are using time to our everyday life, and how we are preparing for our future life, to gain something, to be healthier, to be a successful man. That's the management of time. That means for our success, for our ambitions, we allocate our time properly. That's the time management. So it's a valuable thing that if someone want to be a doctor, uh, someone want to be teacher, and someone want to be a businessman. So regarding this, they have to set their goals regarding their time. But but someone can do it. Most of them fail, and behind this there's a lot of reasons. First of all, uh, one thing that is procrastination, that and someone want to do a work within 24 hours, but he can't take a step, do it instantly. Right, if I want to give an example, that uh, that our tutor Sadiq Bhaiya give us a homework, that you make a video and please submit you within 4 days or 3 days. But no one in our group, I think, submitted that. In I'm also uh, procrastinating about this matter. So that's the way, that's the time management. If I do it properly, if I do it instantly, then that's a good better step for me. And sometimes we take wrong decisions, and that we are do a lot of stuffs, a lot of things. Sometimes if I want to give an example, that a university student has a lot of things to do. They do lots of academic work, social work. They sometimes they can lead a group as a leader, and sometimes they some good facilities that can improve their skills. So uh, they should, if they should if they don't allocate their time, on uh, which part um, they will allocate it. But if he everything want to continue, that he will not able to get good feedback. So I want to reiterate my opinion by saying that time management is really very important, for prominent for us. So if we want to succeed in our life, and to be better in every sphere of life, we have to maintain or management our time. Thank you, Bhaiya. Okay, thank you for Faisal Hussain for sharing your insights regarding time management. And as you have seen, he started with the quote. And if I talk about the correction, don't mention someone wants. Okay, someone is regarding as the third person singular number. So someone wants. Okay, wants to be the doctor, Yes. wants to be the teacher. Okay, जी and you have जी talked भैया जी already भैया about your procrastination. So I don't know even why still you are not sending your videos. Okay, it doesn't matter even how much or how the quality is, which is really very existing. So I have already told you that make sure so many videos, but send me the best one. Okay. Rest of this, please put on and see what's the problem here. Sort out some problems and work on that. But please send me at least one video so that I can see what's the progress of yours. Okay. And you have shown also the positive yes भैया opportunities or the aspects which can be at the utmost positive impact in your life. And you have also shown the
negative threats, what could be happened, and you have already ended up why we should preparing ourselves and how it should be. Okay, so thank you for sharing again your ideas. And now, Momo Apu raised her hand, and the floor is for Mumtaina Momo Apu. Please start. जी भैया. Well, uh, time is one of the most valuable things in our life. Not only in our life, but also in our everyday life, and that is why people say time is life. Time management means using our time in a smart way. It helps us to finish our work on time and reduce stress. If we manage our time properly, we can balance our study, work, and personal life. Uh, there are some easy steps to manage time. Firstly, we should make a do list every day. Secondly, we need to set important priorities, which work is important and which can wait. And third, we should avoid wasting our time on unnecessary things, like too much using social media, or too much outing, or friends gossiping. Good time management is makes us more productive and give us more free time to enjoy life. And we also we can proper time management. We also follow a study routine, can finish homework early, and still have enough time to play or spend with family members. And also in professional life, time management helps us meeting deadline and perform better. We can use proper time management, our communication growth, and relationship also enhance our work life. And such as too much social media or unnecessary I, things, using time management is so harmful in everyday life. In my opinion, if we waste our time, we waste our life. But if we value time and manage it well, we can achieve our goals and live a happy and peaceful life. So thank you. Okay, thank you, Apu, for your outstanding speech. The way she speak, you have seen here, she showed how balancing life is highly dependent on balancing time. If you can balance your time very well, so you will balance your life also in a very productive way. Okay, and she also shows the Okay. priorities, why should we set some priorities, why saying no to some extent is really very needed for us, and how effective time management makes our life productive and makes a free slot for our relaxation. So okay, so I think you have covered so many areas so which should be covered. আহ একটা বিষয় জাস্ট যদি একটু বলতে চাই, যখন আমরা বিভিন্ন এটা পার্ট 1, 2, 3 বা যেকোনো পার্সপেক্টিভে যখন আমাদের প্রশ্ন করা হয়, এটা ডিরেক্টলি উত্তর না দিয়ে আমরা নরমালি যেটা করি বা আপনি যেভাবে স্টার্ট করেন যে ওয়েল অথবা ওকে, থ্যাংক ইউ। সো এখানে ওয়েল আমরা যেহেতু নেটিভ না, অনেক সময় ওয়েলটা হয়তো বা আমরা ওয়েল হয়ে যাচ্ছে। সো এটাতে আপনি যেটা করতে আচ্ছা. পারেন, ওয়েলকে আপনি দেখবেন যে অনেক সময় কিন্তু ডব্লিউ তে বির মতো উচ্চারণ হয়। ওকে, আপনি ধরেন নরমালি যে ওয়েট, ওয়েট আসলে আপনি বলছেন যে ওয়েট, কিন্তু ওটা আসলে কিন্তু ওয়েট। ওকে, ওয়েট, let me আচ্ছা. let me see the options.
তো আপনি এখানে ওকে বলতে পারেন, বা ওয়েটকে, ওয়েল যেটা আছে ওটাকে যদি একটু ব একটা উচ্চারণ যদি ওটার মধ্যে নিয়ে আসেন, বি টাইপের, ওয়েল বা ওয়েল, দেন আপনি আপনার মতো করে স্পিকিং শুরু করলেন। তবে এটাই উচিত যে শুরুতেই ডিরেক্টলি প্রশ্ন করার পরেই উত্তর না দিতে, ওটা অনেক সময় মুখস্থের মতো লাগে। যেটা করবেন, ওয়েল, ও আচ্ছা, ঠিক থ্যাংকস, আছে। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ, ওকে বলে আপনি আপনার মতো করে গ্রাজুয়ালি শুরু করবেন। ওকে, সো ইজ আচ্ছা, দ্যার ঠিক আছে। এনিওয়ান হু ওকে। ইজ উইলিং টু স্পিক রাইট নাও রিগার্ডিং টাইম ম্যানেজমেন্ট? Okay, so it's a very shortage. We have seen the shortage of time here. Okay, the time was really very short. 5 minutes, we know, really very enough for preparing yourself. So if it's happened with uh, the people, those who didn't speak at the second part, so we're not conscious about the issues, because 5 minutes is really not very enough for you. Okay, but in the next class, at the first slot, please make sure your voice and make sure your preparation within 2 days, and hopefully definitely you'll speak. Okay, সো ফাইনালি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে আমরা সেটা শুনবো। আদারওয়াইজ আমরা এই স্লটটারও শেষের দিকে এতটুকুই বলবো যে ভিডিও যত দ্রুত সম্ভব পাঠান। ওকে, নিজের কাছে ভিডিওগুলো রাখেন, আমাদের কাছে পাঠান, একটু জানতে দেন যে আপনারা কোন কন্ডিশনে আছেন। আর একটা রিমাইন্ডার, সেটা হলো আজকের 10 নাম্বার লেকচারের মাধ্যমে আমরা আমাদের 1/3 লেকচার শেষ করলাম, এবং হোপফুলি নেক্সট স্লটগুলোতে আমরা নর্মালি যেটা রাখবো, আমরা যদি আমাদের স্লাইডটার দিকে একটু তাকাই, শুরুর দিকে আমরা যেভাবে শুরু করেছিলাম, আপনারা দেখেছেন যে আমরা যেমন কাজ করব বা কাজ করার কথা আমাদের স্পোকেন ইংলিশ নিয়ে, রাইটিংটা নিয়েও আমরা দেখবো ইনশাল্লাহ, প্রেজেন্টেশন, ইংলিশ ডিবেট। তো এই যে বেসিক যে বিষয়গুলো ছিল, আমাদের একটা ক্যারিয়ার আড্ডাও হবে, যেখানে আমরা বাইরের গেস্ট রাখার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ। সো এখানে যেটা আমাদের গ্রামার ছিল, এটা ডেফিনেটলি আমাদের স্পোকেন ইংলিশের সাথেই বেশি যায়। আমরা নেক্সট দিনে এখানে যেটা অ্যাড করবো সেটা হলো প্রেজেন্টেশন। ওকে, প্রেজেন্টেশনে আমরা কিভাবে কাজ করতে পারি, কিভাবে আরেকটু বেটার করা যায়, কোন ওয়ার্ডগুলো আমরা ইউজ করতে পারি। আমরা অ্যাটলিস্ট দুইটা লেকচার অ্যাটলিস্ট আমরা কভার করার চেষ্টা করবো প্রেজেন্টেশনের উপর। দেন আপনাদের কাছ থেকেও আমরা প্রেজেন্টেশন নিব। ইউ উইল বি ডিভাইডেড ইনটু সো মেনি গ্রুপস, দেন ইউ উইল প্রেজেন্ট ইউর আইডিয়াস। ইউ ক্যান সিলেক্ট ইউর টপিক। ওকে, মেবি ইচ গ্রুপ উইল কনসিস্ট অফ 5 মেম্বার্স। আপনারা আপনাদের মতো টপিক সিলেক্ট করবেন, আপনারাই অনলাইনে প্রেজেন্টেশন দিবেন। তার আগে আমরা প্রেজেন্টেশনের জন্য একটু বেসিক কিছু পড়াশোনা করব। সো গ্রামারের জায়গায় আমাদের প্রেজেন্টেশন রিপ্লেস হয়ে যেতে পারে, আর ভোকাবুলারি যেভাবে আছে আমরা এইভাবে রেখে দিব। এইভাবে যেখানে আমাদের জিআরই ওয়ার্ড আছে, এটা 5টা পড়ে ফেলা আমারই কঠিন কিছু না, এটা পড়ে ফেলবো আমরা। আইএলস এর কিউ কার্ড যেটা, এটা এটার মতো থাকবে। এবং পাবলিক স্পিকিং এর যে টপিকটা, এটাও আমরা চাচ্ছি কন্টিনিউ করতে। আপনাদের কোনো আইডিয়া আছে কিনা? আমরা নর্মাল যে গ্রামার যেটা, সেখানে আমরা প্রেজেন্টেশনকে অ্যাড করতে চাচ্ছি। কারণ সবকিছু মিলে গ্রামারও কন্টিনিউ যদি করি, আবার এদিকে প্রেজেন্টেশন নিয়েও যদি হই, এটা মনে হয় যে অনেক বেশি আপনাদের জন্য টাফ হয়ে যাবে। সো আমরা বাকি সবকিছু সেম রেখে আমরা চাচ্ছি গ্রামারের জায়গায়, এবং আমরা গ্রামার যেভাবে কভার করব, আমরা প্রেজেন্টেশন শেষ করার পর কিছু লেকচার হয়তো আমরা কভার করব হলো রাইটিং স্কিলে। তারপর আমরা কিন্তু দিন শেষে আবার হয়তো আমরা একটু ডিবেটের বিষয়ে দেখব, কিন্তু ঘুরে ফিরে আবার কিন্তু আমরা গ্রামারে ব্যাক করব। 20টার বেশি লেকচার আপনাদের ধরে নিয়েতেই থাকবে, গ্রামার বেইজ থাকবে। তো 20টা লেকচার যদি গ্রামার বেইজ থাকে, এবং প্রত্যেকটাতে যদি আমরা 5টা করে রুল শিখতে পারি, সো আমার মনে হয় যে 100টা রুলও যদি আমরা জানি এবং সেগুলোও যদি আমরা ইউজ করতে জানি, এটা মনে হয় না যে কম। ওকে, যেটা লাগবে সেটা হলো আপনাদের হিউজ প্র্যাকটিস করা। বা শেষের লেকচারগুলোতে যদি মনে হয় যে না, আমাদের আরো অনেক বেশি, আমাদের সব রুলস এখানে রেডি করা আছে, যদি মনে হয় যে না 5টা দিয়ে আমরা কভার করতে পারছি না, ওকে, আমরা আরো 2টা বাড়ায় দিলাম। কিন্তু আমাদের মনে হচ্ছে যে আমাদের প্রেজেন্টেশনটা অ্যাড করা দরকার, যেভাবে আমাদের ইংলিশ ডিবেটও অ্যাড হবে। ওকে, রাইটিং এর যে স্কিলগুলো সেগুলোও অ্যাড হবে। এই বিষয়ে আপনাদের কোনো মতামত আছে কিনা? আমরা প্রেজেন্টেশনের দিকে যেতে চাচ্ছি, বাকিগুলো রেস্ট অফ দ্য পার্ট উইল রিমেইন সেম। আইদার ইটস ইউর জিআরই ওয়ার্ডস, ইউর আইএলস স্পিকিং যেটা আমরা কিউ কার্ড বলছি, যেটা আমাদের পাবলিক স্পিকিং, এগুলো সব সেম থাকবে। সো ডু ইউ হ্যাভ এনি বেটার আইডিয়াস? ইউ ক্যান ইজিলি শেয়ার। জি ভাইয়া, এভাবে আগালে মনে হয় ভালো হয়। ওকে, তা আমরাও সেটাই ভাবছি যে আমরা একটু প্রেজেন্টেশনকে নিয়ে আসি। দিন শেষে কিন্তু ওই প্রেজেন্টেশনটাও হলো একটা ওই গ্রামারই। ওকে, ওখানে হয়তো আপনি এমন কিছু ইউজ করবেন, এমন এমন কিছু ওয়ার্ড বা সেন্টেন্স আপনি ইউজ করবেন যেটা আপনি এই গ্রামার থেকেই শিখেছেন। সুতরাং এই গ্রামারটারই যে একটা রিফ্লেক্টিং যে একটা অপশন, আপনার এক্সিকিউশনের যে পার্টটা, ইমপ্লিমেন্ট করার যে পার্টটা, সেটা মনে হয় আপনি প্রেজেন্টেশনে পাবেন।
ওকে, সো নরমালি অনেকেই কথা বলতে কমফোর্টেবল ফিল করেন, অনেকেই করেন না, কিন্তু আপনারা যখন গ্রুপে ডিভাইডেড হয়ে যাবেন, আপনি ফর্মালি আপনার মতো করে প্রেজেন্টেশন দিবেন। সেখানে যাতে আপনাদের ঠিক কানেক্টরগুলো থাকে, বেছে বেছে ভালো ভালো ভোকাবুলারি যাতে আপনারা ইউজ করতে পারেন, স্ট্রং ভোকাবুলারি থাকলো, আপনাদের কানেক্টরগুলোও আপনারা ইউজ করলেন, ফ্রেজেসগুলোও ওখানে থাকলো। সো আমার মনে হয় যে এটা ইফেক্টিভ হওয়ার কথা। তারপরেও জানতে চাচ্ছি যে আপনাদের আরো কোনো বেটার আইডিয়া আছে কিনা। আপনাদের স্টেজ বুঝে আপনারা যদি বলেন যে না এইভাবে করলে আমাদের জন্য সুবিধা হয়, ফাইন, আমরা সেটাও করতে পারি। ইফ ইটস ওকে সেটাও বলেন, যদি কোনো আইডিয়া থাকে সেটাও বলেন। রাকিবুল ইসলাম, মোমো আপু ভাইয়া বা মিলন জ্যোতি। ওকে, হ্যাঁ ফয়সাল। ভাইয়া আমাদের যে এটা মানে এই ডিবেট করার আগে ভাই আমরা যে ক্লাসগুলো করলাম সেই হ্যাঁ, ক্লাসের একটা ফাইনাল একটা মানে টেস্ট বা সামথিং এই টাইপের কিছু দিয়ে তখন আমরা মুভ করতে পারি, এমন করলে কেমন হয়? ওকে, আমরা ছোট ছোট টেস্ট রাখতে পারি। এই টেস্ট হিসেবে আমরা যেটা রেখেছি সেটা হলো, যেমন ধরেন ভোকাবুলারি বা আমাদের গ্রামার যেগুলো ছিল, সবকিছুর জন্য এক্সাম সিস্টেমের যে ইস্যুসটা, দেখবেন যে আপনি হয়তো যদি বারবার পড়েন, আপনি যদি মুখস্থের মতো রাখেন, মানে আমাদের কাছে যেটা মনে হয়েছে, তখন দেখবেন যে আপনি চাইলেই কয়েকটা রুল মুখস্থ করে ফেলতে পারবেন। কিন্তু যেটা নর্মালি মুখস্থ করা যায় না, যেখানে ওভারনাইট সলিউশন নিয়ে আসা যায় না, সেটা হলো স্পোকেন ইংলিশটা। যে ঠিক এই ভোকাবুলারিটাই আপনি স্পোকেনে ইউজ করবেন, এই গ্রামেটিক্যাল রুলগুলোই আপনি স্পোকেনে ইউজ করবেন। এই কারণে আমরা বলেছি যে আপনাদের ভিডিওগুলো দেন, যে দেখি ওই ভিডিওতে কেমন নতুন নতুন শব্দ আসছে, কেমন নতুন নতুন কানেক্টরস আসছে, কেমন নতুন নতুন গ্রামেটিক্যাল ওই রুলগুলো আপনি আসলে ফলো করছেন। বুঝতে পেরেছেন? গ্রামারে যদি আমরা যাই ওটা জি জাস্ট ভাই। গ্রামার, ভোকাবুলারিতে যদি যাই ওটা জাস্ট ভোকাবুলারি, জিআরইতে গেলে শুধু জিআরই ওয়ার্ড। কিন্তু স্পিকিং বা কিউ কার্ডের টপিক বলেন বা আমাদের পাবলিক স্পিকিং এর টপিক বলেন, এটাই হলো একমাত্র প্ল্যাটফর্ম যেখানে সবই আছে। ওটাই গ্রামার, ওটাই ভোকাবুলারি, ওটাই জিআরই ওয়ার্ড, ওটাই পাবলিক স্পিকিং। বুঝতে পেরেছেন? এই কারণে বুঝছেন যে আমরা কেন ব্যস্ত আপনাদের ভিডিওটা নেওয়ার জন্য। অথবা ইভেন আপনি যদি জি অডিও পাঠাইতে চান, ওকে, কিন্তু অডিওতে যেটা হবে যে আপনি কতটা আই কন্টাক্ট মেনটেন করতে পারছেন, বা আপনি আসলে নার্ভাসনেস শাইনেস ফিল করছেন কিনা, এটা এটা বোঝা অনেক সময় টাফ। সেই কারণে আমরা বারবার ভিডিও চাচ্ছি, ভিডিও পাঠান, যে আপনি কতটা কমফোর্টেবলি আপনি আসলে স্পিকিংটা ইনশিওর করতে পারছেন। ওকে, জি ভাইয়া। ওকে। এনিওয়ান এলস, আর কেউ কিছু বলতে চান? দিন শেষে এটা আপনাদেরই কোর্স, আপনাদের কি সিলেক্ট করতে হবে যে কোনটাতে আপনারা কমফোর্টেবল ফিল করছেন এবং আপনাদের কাছে ইফেক্টিভ মনে হচ্ছে, যে এইভাবে করলে আমাদের জন্য বেশি কাজে দেয়। যেমন আমি গত ক্লাসেও কিন্তু জিজ্ঞেস করেছি যে আমাদের ফার্স্ট স্লটে আমরা আপনাদের মতামত নেই, মাঝে আমি একটু পড়ানোর চেষ্টা করি, আইডিয়া শেয়ার করার চেষ্টা করি, শেষে আবার আপনাদের মতামত নেই। তো এটা যদি এরকম হয় যে আপনারাই বেশি কথা বলছেন, যদি এরকম হয় যে আমার আরো একটু বলা দরকার, কিন্তু আমার কাছে মনে হয়েছে যে অ্যাজ ইউ অল বিলং টু দ্য ইউনিভার্সিটিস, এখানে মেইন সমস্যা আসলে শোনা না। আমি যা বলি আমি জানি যে এগুলো আপনি জানেন, বিষয়টা হলো আপনাদের প্ল্যাটফর্ম নাই কথা বলার। কন্টিনিউয়াসলি যে আমি কথা বলবো মাসের পর মাস কোনো একটা জায়গায় রেগুলারলি আমি একটা নির্দিষ্ট স্লটে কথা বলছি, এই রেগুলারিটি কনসিস্টেন্সি আমাদের নাই। আমরা চেষ্টা করছি সেই প্ল্যাটফর্মটা দেয়ার, যেখানে আপনাদের কথা আমরা বেশি শুনি। ওকে, কারণ বলতে গেলেও আমি মনে হয় এমন কিছু বলতে পারবো না যেটা জি আপনি জানেন ভাইয়া। না। হুম। So, এইটাতেও এই যদি আপনাদের কোনো মতামত থাকে, শাইনেসের কারণেই তো এই ভিডিওগুলো এখনো দিতে পারতেছি না ভাইয়া। হ্যাঁ সেটাই বলছি যে আপনি মানে ওই যে মেবি একটা ইয়ে ইউ আর আসতেছে। কানেক্টিং দ্য ওয়ার্ডস, ইউ আর সেটিং ইউর সেন্টেন্সেস, বাট ওই যে নর্মালি আপনি কথা বলছেন সেটাও বোঝা যাবে, আসলেও কি আপনি ওটাতে নার্ভাস নাকি নার্ভাস না সেটাও কিন্তু বোঝা যাবে। ওকে, তো দিন শেষে ভাইবা বোর্ডে যেমন ইংলিশের ফ্লুয়েন্সি জি। দরকার, ইউ আর টোটালি ফ্রি ফ্রম নার্ভাসনেস, ইউ আর টোটালি ফ্রি ফ্রম শাইনেস, এটাও কিন্তু এনশোর করা দরকার। সো এই জন্যই বারবার বলা, ভিডিও দেন, ভিডিও নিজের কাছে রাখেন, 10টা ভিডিও করে আমাদের কাছে একটা পাঠান, যেটা আপনার কাছে মনে হচ্ছে যে না এটা মোটামুটি একটু ভালো হয়েছে, এবং এখানে ভালো বলে কিছু নাই, আমি তো আপনার সাথে আপনার তুলনা করব। ওকে, যে আপনার এইটা কেমন, 2 মাস পরের ভিডিওটা কেমন ছিল, আর বাকিগুলো তো আপনি নিজে দেখবেন। আমাদের কাছে বেস্ট ওয়ানটা পাঠান, যদি কোনো সমস্যা না থাকে। আমরা কাউকেই ফোর্স করতে পারি না কোনো বিষয়ে, এখানে মেল ফিমেল সবাই আছেন, আমরা কাউকেই ফোর্স করতে পারি না, কিন্তু আপনি আপনার জন্য অ্যাটলিস্ট নিজের কাছে রাখেন, বেস্ট ওয়ানটা পাঠানোর চেষ্টা করেন, নিজে রেকর্ড করে বারবার শোনেন যে আপনার স্পিচটা আসলে আপনার কাছেই কেমন। তখন ধরেন যে অনেক সময় প্রবলেম ফাইন্ড আউট করাটা সহজ হয়। ওকে, ফয়সাল পরীক্ষার কথা বলেছেন, আমার কাছে মনে হয় যে স্পিকিংটা হলো সব পরীক্ষার একটা অ্যামালগেমেশন। পিন পয়েন্ট ইরোর যেমন আমরা দেখেছি ওটার মধ্যে সব গ্রামেটিক্যাল আমাদের ইস্যুস গুলো লাগবে, তো এটা আমার কাছে মনে হচ্ছে যে ঠিক সেম বিষয়, যেখানে ইউ ক্যান ইজিলি প্র্যাকটিস ইউর প্রোনাউন্সিয়েশন, ভোকাবুলারিজ, গ্রামার, জিআরই ওয়ার্ডস, ওই ওয়ার্ডগুলো আপনি কিভাবে এখানে ইউজ করতে পারেন, ওই গ্রামেটিক্যাল সেন্টেন্সের যে রুলগুলো শিখেছেন সেটাই এখানে কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারেন। সেই কারণে বলছি কথা বলেন, ভিডিও পাঠাতে যদি একটু সময় লাগে ওকে ইউ ক্যান টেক টাইম,
কিন্তু যতটা বেশি সময় নিচ্ছেন তত কম ভিডিও কিন্তু আসবে, তত মনে হচ্ছে যে আমরা একটু পিছিয়ে পড়ছি। আর ভিডিও করতে যদি সময় লাগেও রেগুলারলি আপনি কথা বলেন। আপনাদের অনেকেই আছেন যারা রেগুলারলি কথা বলেন, এটা খুব ভালো। প্রথম সেশনেও কথা বলছেন, পরের সেশনেও কথা বলছেন, কেউ না কেউ অ্যাটলিস্ট একটা সেশনে ডেফিনেটলি কথা বলার চেষ্টা করছেন। সো একদিন পর পর আমি কয়েক মিনিট করে টানা কথা বলি, সেই রেগুলারিটিটাও ভালো। এটা ধরে রাখেন, পাশাপাশি ফ্লুয়েন্সি বাড়ান, গ্রামার হোক, ভোকাবুলারি হোক, যে সেক্টরেই হোক বাড়ান। ওকে, সো জি ভাইয়া। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং এগেইন। আমার মনে হয় যে নেক্সট ক্লাসে আমরা প্রেজেন্টেশন নিয়ে একটু পড়াশোনা করি, আপনাদের গ্রুপেও আমরা ডিভাইড করব। তো যেহেতু গ্রুপে ডিভাইড করবো, আমরা কিছু গ্রামার শিখেছি, প্রেজেন্টেশনের কিছু নিয়মকানুন আমরা একটু শিখি, শিখে আমরা একটা ফর্মাল প্রেজেন্টেশনে যাব, যেখানে আপনাদেরই বিভিন্ন স্লাইড থাকবে, আপনারাই প্রেজেন্ট করবেন। ওখানে দেখার চেষ্টা করবো যে আপনার স্পিকিং এর মধ্যে নর্মালি কয়টা কানেক্টরস চলে আসছে, নর্মালি কয়টা ফ্রেজ চলে আসছে, কোন ধরনের ভোকাবুলারি আপনি আসলে ইউজ করতে পারছেন, এবং ওগুলো ইউজ করতে গিয়ে আপনাকে কি মেমোরাইজ করতে হচ্ছে, নাকি এখন এতবার আপনি প্র্যাকটিস করেছেন যে ওইটা আপনি কানেক্টরগুলো নর্মালি অ্যাড করতে পারেন নেটিভ স্পিকারদের মতো। ওকে, সো সেই দিকেই আমরা যাই। সো আবারও সবাইকে ধন্যবাদ। বাসায় সবাই কাজ করেন, প্র্যাকটিস করেন যতটা সম্ভব। ওকে, 2-1 মাসের জন্য একটু চেষ্টা করেন যে লম্বা একটা সময়ই দিতে, কারণ লাইফে কোনো একটা মোমেন্টে এটা দিতেই হবে। মোটামুটি একটু দেখি, একটু ক্লাস করি, এইভাবে কিন্তু এখন একটু ধরেন ফ্লুয়েন্সি থাকবে, প্র্যাকটিসের অভাবে 2 দিন পরে আবার ফ্লুয়েন্সি থাকবে না। সো একটা সময় টানা সময় ইনভেস্ট করে ফ্লুয়েন্ট হয়ে যান, তারপর যাতে নর্মাল একটা টেক্সট করতেও আমাদের যাতে বারবার হেজিটেশন ফিল না করতে হয়, কোনো প্রেজেন্টেশনের আগেও যাতে আমাদের ফ্লুয়েন্সি কেন্দ্রিক কোনো টেনশন না করতে হয়। ওকে, সো দেখা হচ্ছে ইনশাল্লাহ আমাদের নেক্সট ক্লাসে। নেক্সট ক্লাস নর্মালি আমাদের ওয়েনসডে 7:30তেই, সবাই জয়েন করার চেষ্টা করেন। বাই দিস টাইম প্লিজ মেক শিওর ইউর প্রিপারেশন হাই অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল ফর ইউ। ওকে, থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান ফর জয়নিং এগেইন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাইয়া।